Hi dear students, today we are going to discuss second year organic chemistry, haloalkanes and haloarenes. Compulsory 1 bit అయితే వస్తుంది చాప్టర్ నుంచి 1 bit గ్యారంటీ అనమాట. సో 1 bit గ్యారంటీ. సో చూడండి, ఫస్ట్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ SN1 and SN2. So first, what is SN1? Unimolecular. 1 means unimolecular nucleophilic substitution reaction. So SN2 means 2 means bimolecular nucleophilic substitution reaction. So next, main points. Rate of the reaction is depends only concentration of RX means alkyl halide. In SN2 reaction, rate of reaction is depending upon SN2 means it is depending upon concentration of alkyl halide and nucleophile concentration. So next, in this tertiary alkyl halides reaction, SN1 is faster than the secondary, than the primary, than the methyl halides. Here methyl halides is greater than primary, then secondary, then tertiary. So next, in this reaction, very important point, racemic mixture is formed. Racemic mixture means retention and inversion. So if you take tertiary alkyl halide, in first step it is 2 steps process. In first step, tertiary carbocation is formed because after removal of halide ion, tertiary carbocation is formed. Tertiary carbocation is highly stable. So after that, nucleophile attacks either backside or front side and forms 2 products. How the given reactant arrangement of groups are there, same product is formed, that is called retention. So quite opposite product is formed, that is inversion. So both retention and inversion takes place. It is called racemic mixture. So it is a 2 steps process. So formation of stable carbocation, very important points. So next, here tertiary carbocation in SN2 is least. Methyl halides are fast. So inversion product is formed. How the inversion product is formed? ఇందులో inversion product ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూడండి. మెథైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకోండి, CH3Br. So if you lost Br minus, the positive carbocation is formed, that is methyl carbocation. Methyl carbocation is very unstable. It is not stabilized by any group. So that's why it is not breaked easily. OH minus, that means nucleophile attacks from backside. At the same time, this bond is cleavage takes place. Carbon halogen cleavage, bond cleavage takes place. At the same time, nucleophile and carbon bond formation takes place. Bond formation, bond cleavage, both are at the same time takes place. సో చూడండి, ఇక్కడ OH మైనస్ ఇలా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అటాక్ చేస్తూ ఉంటుంది, Br ఇలా బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం అంతే. ఇక్కడ 5 membered unstable transition state is formed. Very important in SN2. In which of the following reaction 5 membered unstable transition state is formed? అదొక క్వశ్చన్. లేదా నెక్స్ట్ ఎలా అంటే, ఇన్ SN2 అన్స్టేబుల్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ హౌ మెనీ గ్రూప్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్? 1 2 3 4 5. సో కార్బన్ అటాచ్డ్ 5 గ్రూప్స్. సో అలా కూడా. సో నెక్స్ట్, ఇక్కడ నుంచి ఇది అటాక్ చేస్తుంటే హాలోజన్ రీప్లేస్ అవుతుంటుంది, మనకి ఇన్వర్షన్ ప్రోడక్ట్. ఈ గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా అటువైపు షిఫ్ట్ అవుతాయి, ఇన్వర్షన్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ స్టెప్ ప్రాసెస్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, SN1లో మనం పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్, ప్రోటాన్ని డొనేట్ చేసే సాల్వెంట్ యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ పోలార్ ఎప్రోటిక్ సాల్వెంట్ యూస్ చేస్తాం. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీటి నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్ కంపల్సరీ అడుగుతున్నారు. ఈ బిట్ లేకుండా మీకు ఏ సెషన్ ఉండదు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, నోట్ చేయండి. ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్లో హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్స్ అంటే హాలోజన్ని రీప్లేస్ చేస్తాం. ఒక హాలోజన్ ఉంటుంది, ఆ హాలోజన్ని రీప్లేస్ చేసి ఇంకో హాలోజన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దాన్ని హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ 2 reactions. One is Finkelstein reaction, another one is Schwarz reaction. Finkelstein, Schwarz. So Finkelstein reaction is used to preparation of alkyl halides లో chloroalkanes or bromoalkanes. Chloroalkanes or bromoalkanes reacts with sodium iodide with dry acetone forms iodoalkanes. సో షార్ట్ కట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ NaID అని ఉంది కదా, నాయుడు అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నాయుడు, ఫింకిల్ అంటే అంకుల్, నాయుడు అంకుల్, టన్ ఏసీ టన్. సో నాయుడు అంకుల్ టన్ ఏసీ తీసుకున్నాడు. సో అలా. సో క్లోరో ఆల్కేన్స్ ఆర్ బ్రోమో ఆల్కేన్స్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడియం అయోడైడ్. సో నాయుడు అంటే సోడియం అయోడైడ్ డ్రై ఎసిటోన్ ఫార్మ్స్. ఇక్కడ ఇది ఇంక ఈజీ. NaXగా ఎలిమినేట్ అయింది అనుకోండి, ఇంక రిమైనింగ్ అంటే RI. సో ఐడో ఆల్కెన్స్, వెరీ ఈజీ. సో ఇక్కడ మన R ప్లేస్లో CH3 CH2 ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఏదైనా తీసుకోండి.
CH3CH2Br plus NaI in the presence of dry stone forms CH3CH2I. ఓన్లీ ఐడో ఆల్కేన్స్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి యూస్ చేసే రియాక్షన్ ఏంటి? ఫింకిల్స్టైన్ రియాక్షన్. సో నెక్స్ట్ స్వాట్స్ రియాక్షన్. సో ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్. సో ఇందులో మనం తీసుకునే రియేజెంట్స్ ఏంటంటే AgF, COF2, Hg2F2, SbF3, AsF3. సో ఏజీఎఫ్నే మనకి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. AgF అంటే KgF అని గుర్తుపెట్టుకోండి, KgF. సో ఇక్కడ స్వాట్స్లో ఇక్కడ ఏముంది? వార్. సో వార్ ఎక్కడ జరిగింది మనకి? సో వార్ KgFలో జరిగింది. సో వార్ KgF సేమ్. సో ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అంటే బ్రోమో ఆల్కేన్స్ ఆర్ క్లోరో ఆల్కేన్స్ రియాక్ట్స్ విత్ AgF అంటే KgF. AgF ఫార్మ్స్ ఫ్లోరో ఆల్కేన్స్. సో ఇక్కడ బ్రోమిన్ క్లోరిన్ రీప్లేస్ అయ్యి మనకి ఫ్లోరిన్ వస్తుంది. సో ఫ్లోరో ఆల్కేన్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్. సో Ag and X రిమూవ్డ్ యాజ్ AgX. సో RF ఫార్మ్స్ ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్. ఫింకిల్స్టన్ రియాక్షన్ అంటే ఐడో ఆల్కేన్స్, స్వాట్స్ రియాక్షన్ అంటే మనకి ఫ్లోరో ఆల్కేన్స్ ప్రిపరేషన్స్. సో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ ఇచ్చేస్తారు వుడ్జ్ రియాక్షన్, ఫెటిక్ రియాక్షన్, ఫింకిల్స్టైన్ రియాక్షన్, నెక్స్ట్ ఇంకొక అనదర్ రియాక్షన్ ఏదో ఒకటి. సో ఫింకిల్స్టైన్ రియాక్షన్, హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్. సో ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ ఐడో ఆల్కేన్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్. ఐడో ఆల్కేన్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ అంటే ఐడో అంటే ఏంటి అక్కడ మనం తీసుకుంటుంది. సో ఐడో ఆల్కేన్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై ఫింకిల్స్టైన్ రియాక్షన్. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్లోరో ఆల్కేన్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్. ఫ్లోరో ఆల్కేన్స్ ప్రిపేర్ చేసేది ఇక్కడ స్వాట్స్ రియాక్షన్. సో అలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ జెమ్ డైహాలైడ్స్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ విస్నాల్ డైహాలైడ్స్. డైహాలైడ్స్ అంటే 2 హాలోజన్స్. జెమినాల్ మీన్స్ జెమ్. ఇప్పుడు ఎవరికైనా మోర్ దెన్ 1 టాలెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని ఏమంటాం? జెమ్ అంటాం. సో అలా 2 హాలోజన్స్ ఒకే కార్బన్కి అటాచ్ అయ్యింటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే జెమ్. అది ఏ కార్బన్కైనా అటాచ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఫస్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, సెకండ్ అయ్యొచ్చు, టెర్మినల్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఏ కార్బన్కైనా సేమ్ హాలోజన్స్ ఒకటే కార్బన్కి 2 హాలోజన్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని జెమినాల్ అంటాం. అది జెమ్ డైహాలైడ్స్. సో ఆ 2 హాలోజన్స్ డిఫరెంట్ కార్బన్స్కి అటాచ్ అయినాయి అనుకోండి, దాన్ని ఏమన్నా అంటే విస్నాల్ డైహాలైడ్స్. అంటే విసిరేసినట్టు ఉంటే విస్నాల్ డైహాలైడ్స్, షార్ట్ కట్ అది. సో విసిరేసినట్టు ఉంటే విస్నాల్ డైహాలైడ్స్. ఒకే కార్బన్ మీద 2 హాలోజన్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? జెమ్ డైహాలైడ్స్. నెక్స్ట్ వెనైల్. CH2 డబుల్ బాండ్ CH. డబుల్ బాండ్ కార్బన్కి డైరెక్ట్గా హాలోజన్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని విసినాల్ అంటాం. సో డబుల్ బాండ్ sp2 కార్బన్, ద హాలోజన్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద sp2 కార్బన్, సో దట్ ఈస్ వినైల్ హ్యాలైడ్. సో ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇలా తీసుకోండి. సో డబుల్ బాండ్ కార్బన్, ఇక్కడ హాలోజన్ ఉందనుకోండి. సో ఎలైల్ హ్యాలైడ్ అంటే డబుల్ బాండ్ కార్బన్కి sp3 కార్బన్ అటాచ్ అయ్యండి. ఆ sp3 కార్బన్ని మనం ఎలైలిక్ కార్బన్ అంటాం. ఆ కార్బన్కి హాలోజన్ అటాచ్ అంటే ఎలైల్ హ్యాలైడ్. సో sp3 కార్బన్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద sp2 కార్బన్, దట్ ఈజ్ ఎలైలిక్ కార్బన్. సో ఇప్పుడు ఇదే తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా తీసుకుంటే, సో ఇందులో ఎలైలిక్ కార్బన్ ఏది? ఇది ఎలైలిక్ కార్బన్, ఇది ఎలైలిక్ కార్బన్. బికాస్ దిస్ కార్బన్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్, sp2 కార్బన్. ఇది ఎలైల్ కాదు. సో ఇది ఎలైలే, సో ఇది ఎలైలే. సో ఎక్కడ హాలోజన్ అటాచ్ అయినా దాన్ని ఏమంటాం? ఎలైల్ హ్యాలైడ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ అయింది అనుకోండి, ఎలైల్ హ్యాలైడ్. సో లైక్ దట్. సో నెక్స్ట్ halogens, if halogen is attached to the primary carbon, that is primary alkyl halide. What is primary carbon? If carbon is attached to the only single carbon, దాన్ని ప్రైమరీ కార్బన్ అంట. అంటే ఒక కార్బన్కి ఒక కార్బనే అటాచ్ అయ్యింటే ప్రైమరీ కార్బన్. ఆ కార్బన్కి 2 కార్బన్స్ అటాచ్ అయినాయి అనుకోండి, సెకండరీ కార్బన్. ఒక కార్బన్కి 3 కార్బన్స్ అటాచ్ అయినాయి అనుకోండి, దాన్ని టెర్షరీ కార్బన్ అంట. చూడండి, హాలోజన్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద ప్రైమరీ కార్బన్. ఈ కార్బన్కి ఎన్ని కార్బన్స్ అటాచ్ అయినాయి? ఒకటే. సో ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. హాలోజన్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద సెకండరీ కార్బన్. చూడండి, ఈ కార్బన్కి డైరెక్ట్గా 2 కార్బన్స్ అటాచ్ అయ్యాయి. 2 కార్బన్స్ అటాచ్ అయినాయి కాబట్టి సెకండరీ. చూడండి, హాలోజన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్కి 3 కార్బన్స్ అటాచ్ అయినాయి. సో టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. సో ఇప్పుడు ఇది తీసుకోండి, CH3 CH3 CH2X. ఇది ప్రైమరీనా సెకండరీనా టెర్షరీనా అంటే హాలోజన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్ చూడండి, దీనికి డైరెక్ట్గా ఎన్ని కార్బన్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయి? ఈ కార్బన్కి డైరెక్ట్గా ఓన్లీ 1 కార్బనే అటాచ్ అయ్యింది. ఈ కార్బన్కి 2 కార్బన్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయి, 3 కార్బన్స్. సో ఇది టెర్షరీ, ఇది ప్రైమరీ. సో ఈ కార్బన్కి డైరెక్ట్గా 1 కార్బన్ అటాచ్ అయింది కాబట్టి ఇది ప్రైమరీ, నాట్ సెకండరీ. సో అలా ప్రైమరీ ఏది, సెకండరీ ఏది, టెర్షరీ ఏది, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ కూడా అడుగుతున్నారు. సో నోట్ చేయండి. ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ చూద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ వన్, ఇన్ SN2 రియాక్షన్ ద కార్బన్ ఇన్ ద ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఈజ్. మనకి SN2 రియాక్షన్లో ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫామ్ అవుతుందని తెలుసు.
సో మన SN2 రియాక్షన్లో ఏ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫామ్ అవుతుంది? 5 మెంబర్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. 5 మెంబర్డ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. ఈ 5 మెంబర్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ని దాన్నే ఇంకొక రకంగా ఇచ్చాడు. మనం ఇలా నేర్చుకున్నాం కానీ ఇక్కడ వేరే రకంగా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 5 అంటే ఏంటో తెలియాలి. 5 అంటే ట్రైనా, పెంటానా, టెట్రానా, హెక్సానా? పెంటా. సో పెంటా కోఆర్డినేటెడ్. సో పెంటా 5 యాటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్తో కోఆర్డినేట్ అయిన కార్బన్. సో అది 5 మెంబర్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. సో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు OH- బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అటాక్ చేస్తూ ఉంటే కార్బన్కి అందులో ఆల్రెడీ 3 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి మనకి హాలోజన్ రీప్లేస్ అవుతుంది, హాలోజన్ బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ఆల్రెడీ మనం SN2 గురించి చెప్పుకున్నాం. సో 1 2 3 4 5. సో ఇట్ ఈజ్ 5 మెంబర్డ్ కోఆర్డినేటెడ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. సో ఆన్సర్ B. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఫర్ SN2 రియాక్షన్? అగైన్ SN2 రియాక్షన్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో SN2 రియాక్షన్ అంటే మనం ఏది ఫస్ట్ జరుగుతుంది? మెథైల్ హ్యాలైడ్ ఫస్ట్, ఆఫ్టర్ ప్రైమరీ, నెక్స్ట్ సెకండరీ, సో ఫైనల్లీ టెర్షరీ. సో ఈ ఆర్డర్ని ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ చూడండి. హాలోజన్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద ప్రైమరీ కార్బన్, దట్ ఈస్ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. సో ఇప్పుడు ఇది చూసామనుకోండి, హాలోజన్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ప్రైమరీ కార్బన్. సో ఇది ప్రైమరీనే. ఇది చూడండి, హాలోజన్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద, ఈ కార్బన్కి డైరెక్ట్గా ఎన్ని కార్బన్లు అటాచ్ అయినాయి? 2 కార్బన్స్. సో ఇట్ ఈస్ సెకండరీ. చూడండి, హాలోజన్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద కార్బన్, దట్ ఈజ్ ప్రైమరీ కార్బన్. సో రెండు ప్రైమరీనే, ఇది ప్రైమరీనే, ఇది ప్రైమరీనే. సో ఈ రెండిట్లో మరి ఏది ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది? సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే ఇట్ కంటైన్స్ 2 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్, బట్ ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 ఆల్కైల్ గ్రూప్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ మోర్. అంటే ఇక్కడ SN2 ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఈజ్ లెస్, ఇక్కడ SN2 ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఈజ్ మోర్. ఈ 3ని కంపేర్ చేస్తే, సో ప్రైమరీ 3, సో ఫస్ట్ 3, సో నెక్స్ట్ 1, సో ఫైనల్లీ 2. సో 3 1 2. సో ఆప్షన్ ఏదవుతుంది? B. నెక్స్ట్, లీస్ట్ రియాక్టివ్ ఆల్కైల్ క్లోరైడ్ ఇన్ ఏ SN2 రియాక్షన్. లీస్ట్ రియాక్టివ్ అంటే మనకి మోస్ట్ రియాక్టివ్ ఏది? మెథైల్ హ్యాలైడ్. సో మెథైల్ హ్యాలైడ్ మోస్ట్ రియాక్టివ్, నెక్స్ట్ ప్రైమరీ, నెక్స్ట్ సెకండరీ, ఫైనల్లీ టెర్షరీ. సో అంటే టెర్షరీ లీస్ట్ రియాక్టివ్. ఇప్పుడు ఇందులో టెర్షరీ ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 1-chloro-butane ఫస్ట్ది. 1-chloro-butane అంటే 1 2 3 4. ఫస్ట్ కార్బన్కి క్లోరిన్, సో 1-chloro-butane. సో ద క్లోరిన్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద ప్రైమరీ కార్బన్, అంటే ఇది ప్రైమరీ. సో నెక్స్ట్ B చూడండి, 1-chloro-2-methyl-propane కదా. సో ఫస్ట్ మీకు ఇలా ఇస్తే దాన్ని స్ట్రక్చర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుని రాయడం వస్తేనే అప్పుడు మీరు ఇది చేయగలరు, లేదంటే బిట్ చేయలేరు. సో 1-chloro-2-methyl, ఇవి సబ్స్టిట్యూయెంట్స్. ప్రోపేన్ అంటే 1 2 3. ప్రోపేన్ మీన్స్ 3 కార్బన్స్, ఆల్ ఆర్ సింగిల్ బాండ్స్. ప్రోప్ మీన్స్ 3 కార్బన్స్, ఆల్ ఆర్ సింగిల్ బాండ్స్, ఏన్ ప్రోపేన్. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ క్లోరో, సెకండ్ పొజిషన్ మెథైల్. సో ఇప్పుడు హాలోజన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్ చూడండి, ఆల్రెడీ డైరెక్ట్గా 1 కార్బన్ అటాచ్ అయింది. సో ఇది కూడా ప్రైమరీనే. సో నెక్స్ట్ 2-chloro-2-methyl-propane. 2-chloro-2-methyl-propane. Propane means 3 carbons. 2-chloro-2-methyl. సో హాలోజన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్ చూడండి, 1 2 3 3 కార్బన్స్ అటాచ్ అయినాయి. సో ఇదేంటి? టెర్షరీ. సో లాస్ట్ వన్ చూడండి, 2-chloro-butane. 1 2 3 4 4 కార్బన్స్ మీన్స్ బ్యూటేన్. సో సెకండ్ పొజిషన్ క్లోరో, సో 2-chloro-butane. The halogen which is attached to the carbon, this carbon is directly attached to 2 carbons, it is secondary. సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిలోనూ లీస్ట్ రియాక్టివ్ ఇది టెర్షరీ. సో ఆప్షన్ C is correct. Very easy when you write name to structure. So which of the following is most reactive towards SN1 mechanism అన్నారు. టువర్డ్స్ SN1 అంటే టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఉండాలి. సో ఇది టెర్షరీనే, ఇది టెర్షరీనే, ఇది టెర్షరీనే, ఇది టెర్షరీనే, అన్నీ టెర్షరీ అయినాయి. సో అప్పుడు హాలోజన్ చూడండి, హాలోజన్ హియర్ బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్. సో విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్? ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్ దెన్ ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్స్, దెన్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్, దెన్ ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్. సో వీటన్నిటిలోనూ ఇప్పుడు ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ మోర్ రియాక్టివ్. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? SN1 అయినా SN2 అయినా ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ మోర్ రియాక్టివ్. సో ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ మోర్ రియాక్టివ్ కాబట్టి ఆన్సర్ B. ఓకే, నాట్ దిస్. Okay, see the next question. Identify X and Y in the following reaction. CH2 double bond CH2. So X, CH3, CH2, Y, X, Y. So first X HBr తీసుకోండి, CH2 double bond CH2.
when you add HBr, according to Markovnikov rule, the negative part of the reagent is added to less number of hydrogens containing double bonded carbon atom. Both are same hydrogens, there is no problem. సో ఇక్కడ 2 hydrogens, ఇక్కడ 2 hydrogens ఉన్నాయి కాబట్టి హెచ్ ఒకదానికి బిఆర్ ఒకదానికి యాడ్ చేయండి. అప్పుడు హైడ్రోజన్ ఇక్కడ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఒక బాండ్ బ్రేక్ చేసి CH3. సో ఇక్కడ CH2Br, CH3 CH2Br. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్. వై ఏం యాడ్ చేద్దాం, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, సోడియం అయోడైడ్ డ్రై ఎస్టోన్. CH3COCH3 అంటే ఎస్టోన్, సోడియం అయోడైడ్ డ్రై ఎస్టోన్. సో ఇదే రియాక్షన్ మనకి ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్ తీసుకుని ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఆ రియాక్షన్ ఏమంటాం, సో గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పా, ఫింకిల్స్టైన్ రియాక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ ఐడో ఆల్కేన్స్. సో హ్యాలో ఆల్కేన్స్, బ్రోమో క్లోరో ఆల్కేన్స్ నుంచి ఐడో ఆల్కేన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసే రియేజెంట్ ఏంటంటే సోడియం అయోడైడ్ డ్రై ఎస్టోన్. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఏ. సో ఫింకిల్ అంటే అంకుల్ అని గుర్తుపెట్టుకోమన్నా, అంకుల్. సో అంకుల్ అంటే ఏ అంకుల్, నాయుడు అంకుల్. సో ఏం కొన్నాడు నాయుడు అంకుల్, ఏసీ, ఒక టన్ ఏసీ. సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ టువర్డ్స్ SN2 రియాక్షన్. సో SN2 రియాక్షన్లో మనకి ప్రైమరీ గ్రేటర్ దాన్, సెకండరీ గ్రేటర్ దాన్, టెర్షరీ. సో నెక్స్ట్ ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్కైల్ క్లోరైడ్స్. సో అయోడైడ్స్ క్లోరిన్స్ ఇచ్చారు, క్లోరో ఐడో. సో ఇప్పుడు ఇట్లా స్ట్రక్చర్ చూడండి, 1 chloro-propane. సో 1 2 3 4, ఫస్ట్ కార్బన్కి 3 కార్బన్స్ కదా ప్రోపేన్, 1 chloro-propane. సో ఇట్ ఈజ్ ప్రైమరీ. సో నెక్స్ట్ 2 chloro-propane, 1 2 3. సో ఇది సెకండరీ. సో ఇది ప్రైమరీ, సెకండరీ. నెక్స్ట్ 1 iodo-propane అంటే సి. సో ఇక్కడ అయోడిన్. సో నెక్స్ట్ 2 iodo-propane, 1 2 3, సెకండ్ కార్బన్ అయోడిన్. సో ఇప్పుడు ఇది సెకండరీ. చూడండి అయోడిన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్కి 2 కార్బన్స్ అటాచ్ అయినాయి కాబట్టి సెకండరీ. సో ఇదేమవుతుంది ప్రైమరీ. సో ఇది ప్రైమరీ, ఇది సెకండరీ. సో ఇది ప్రైమరీ, ఇది సెకండరీ. సెకండరీలో మనకి ఏది మోర్ ఫేవరబుల్, ప్రైమరీ. ఆ ప్రైమరీలో క్లోరిన్, ఇక్కడ అయోడిన్. సో క్లోరిన్ అయోడిన్లో ఏది మోర్ ఫేవరబుల్, SN2 అయినా SN1 అయినా అయోడిన్. సో ఇప్పుడు మనకి 3 ఈజ్ గ్రేటర్. సో ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే 2 chloro-propane, 2 iodo-propane. 2 iodo-propane సెకండరీ, 2 chloro-propane సెకండరీ. క్లోరిన్ అయోడిన్లో ఏది మోర్ ఫేవరబుల్, సో అయోడిన్. సో అయోడిన్ ఫేవరబుల్ కాబట్టి 4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2. సో ఆన్సర్ 3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, గ్రేటర్ దాన్ 4, గ్రేటర్ దాన్ 2. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. In iodine and chlorine, iodine is more reactive. That's why when compared to 1 chloro-propane and 1 iodo-propane is more favorable for SN2 reaction. So next 1 chloro, because these two are primary. So next secondary compare చేస్తే 2 iodo-propane, 2 chloro-propane. Iodine is more favorable. So after that chlorine. So next Finkelstein reaction is used for the synthesis of. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఫింకిల్ అంటే అంకుల్ అని గుర్తుపెట్టుకోమన్నాం, నాయుడు, ఎస్టోన్. సో మనం ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసేది ఏంటి, ఆల్కైల్ అయోడైడ్. సో ఆల్కైల్ అయోడైడ్ ఎక్కడ ఉంది, ఆన్సర్ RI. వెరీ ఈజీ. సో ఆల్కైల్ అయోడైడ్ లేదా ఐడో ఆల్కేన్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద రియాక్షన్ ఆఫ్ 1-bromohexane with aqueous unused solution follows the order. So 1-bromohexane means 6 carbons hex, 1 2 3 4 5 6. So first carbon contains bromine. So it is bromine which is attached to the primary carbon atom. Because this carbon is directly attached to the 1 carbon, it is primary alkyl halides means SN2 reaction. So follows the order SN2. It follows SN2 means rate of reaction is directly proportional to, it is second order. So nucleophile concentration and alkyl halide concentration. So second order kinetics. So answer second order. SN2 means second order kinetics, SN1 means primary single order first order kinetics. So next, which among the following will have highest density? So we know that density formula, density is equal to mass by volume. So density is directly proportional to mass. Which one has highest atomic weight or which one has highest molecular weight? That one has the highest density, because density is directly proportional to molecular mass. So CCl4
కార్బన్ 12 ఫస్ట్ CCl4 చూడండి, కార్బన్ 12 ప్లస్ 4 ఇంటూ ఈచ్ క్లోరిన్ 35.5. సో 12 ప్లస్ 4 ఇంటూ 35.5 అంటే సో 142. సో నియర్లీ 154. రిమైనింగ్ కంపేర్ చేయండి, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, రిమైనింగ్ C3H7 కామన్. సో సేమ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉంటుంది. క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్లో అయోడిన్ టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ వెయిట్ ఇంక్రీజెస్. సో హైయెస్ట్ అటామిక్ వెయిట్ దీనికి ఉంటుంది. సో హైయెస్ట్ అటామిక్ వెయిట్ దీనికి ఉంటుంది. సో చెక్ చేయండి, C3H7 అయ్యింది కదా, 3 ఇంటూ 12 36 ప్లస్ 7 ప్లస్ అయోడిన్ 127. సో 170. సో హైయెస్ట్ ఏది ఉంటుంది అప్పుడు ఆప్షన్ బి. సో రిమైనింగ్ అన్ని దీంతో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఆఫ్ టెర్షరీ బ్యూటైల్ బ్రోమైడ్ అండ్ NaOH in water depends on the concentration of tertiary butyl bromide. Tertiary means it follows SN1 reaction. SN1 reaction means alkyl halide rate of reaction is directly proportional to SN1 only alkyl halide concentration. So alkyl halide ఏది ఇందులో? సో టెర్షరీ బ్యూటైల్ బ్రోమైడ్. సో టెర్షరీ కాబట్టి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్. అదే ప్రైమరీ అనుకోండి, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ NaOH బోత్. సో ఆన్సర్ ఏ అవుతుంది. సో టెర్షరీ కాబట్టి SN1. సో నెక్స్ట్, సో విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ జెమ్ డైహాలైడ్. ఆల్రెడీ చెప్పా, ఇఫ్ ఎనీ కార్బన్ విచ్ కంటైన్స్ 2 halogens are attached to the same carbon atom, if 2 halogens are attached to the same carbon atom, that is gem. If 2 halogens are attached to the different carbon atoms, that is vicinal halide. So gem dihalide is also called as ethylidene chloride. Ethylidene chloride. Ethylidene chloride అంటే ఫార్ములాలో ఉంటుంది, CH3CHClCl. ఇట్ ఈస్ ద ఇథిలిడిన్ క్లోరైడ్. అదే డిఫరెంట్ కార్బన్స్ మీద ఉందనుకోండి, దాన్ని ఇథిలిన్ డైక్లోరైడ్ అంటాం. సో అది విసినాల్ డైహాలైడ్. ఇది విసినాల్, ఇది జెమ్. సో డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇథిలిడిన్, ప్రొపిలిడిన్ అలా వచ్చిందనుకోండి, సో అది ఏమవుతుందంటే జెమ్ డైహాలైడ్. ఓకే, నోట్ దిస్.